ملتان میں ذکریہ یونیورسٹی میں طلبہ کی جانب سے کرونا کی رپورٹس رد و بدل کرنے کا معاملہ۔ ذکریہ یونیورسٹی میں 11 طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بوگس رپورٹس جمع کروائیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی 3 رکنی کرونا کمیٹی نے رپورٹس کو چیک کیا۔ بوگس رپورٹس جمع کرانے والوں میں شعبہ سائیکالوجی، سیاست اور انگلش کے طلبہ شامل ہیں۔ نجی لیب اور نشتر لیب سے رپورٹس چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ رپورٹس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ذکریہ یونیورسٹی میں 11 طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بوگس رپورٹس جمع کرائیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی 3 رکنی کرونا کمیٹی نے رپورٹس کو چیک کیا۔ بوگس رپورٹس جمع کرانے والوں میں شعبہ سائیکالوجی، سیاسیات اور انگلش کے طلبہ شامل ہیں۔ نجی لیب اور نشتر لیب سے رپورٹس چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ رپورٹس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان ذکریہ یونیورسٹی میں طلبہ کی جانب سے کرونا کی رپورٹس رد و بدل کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ ذکریہ یونیورسٹی میں 11 طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بوگس رپورٹس جمع کروائیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی 3 رکنی کرونا کمیٹی نے رپورٹس کو چیک کیا۔ بوگس رپورٹس جمع کرانے والوں میں شعبہ سائیکالوجی، سیاسیات اور انگلش کے طلبہ شامل ہیں۔ نجی لیب اور نشتر لیب سے رپورٹس چیک کرانے پر معلوم ہوا کہ رپورٹس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی بلال نیازی نے۔ جی بلال، بتائیے گا اس حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ ذکریہ یونیورسٹی میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کافی عجیب معاملہ یہ سامنے آیا کہ پہلے کچھ طلباء کے محکمہ صحت کی جانب سے ٹیسٹ کیے گئے جو کہ رپورٹس پازیٹیو آئی اور اس حوالے سے کہا گیا کہ یونیورسٹی میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے گا، لیکن اس کے بعد تقریباً 11 کے قریب طلباء اور طلبات نے یونیورسٹی حکام کو بتایا کہ وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، جس پر یونیورسٹی حکام نے ان سے رپورٹس طلب کی تو انہوں نے رپورٹس جمع کرائی تو یونیورسٹی حکام کو شک ہوا کہ جو رپورٹس جمع کرائی گئی ہیں ان میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ جب اس حوالے سے نشتر حکام اور نجی لیب سے رابطہ کیا گیا تو پتا چلا کہ وہاں پر جو طلباء کے ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ نیگیٹو رپورٹس آئی تھی، لیکن طلباء نے ان رپورٹس میں ٹیمپرنگ کی اور ان کو پازیٹیو شو کر کے یونیورسٹی حکام کو جمع کرا دیا۔ ان میں 3 طالبات شامل ہیں، فیمیل طلباء شامل ہیں، اور جبکہ 8 جو ہیں وہ میل طالب علم شامل ہیں جنہوں نے یہ رپورٹس جمع کرائی تھی، اور اس حوالے سے یونیورسٹی نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے ان تمام رپورٹس کو ویریفائی کیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد اب یونیورسٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو متعلقہ طلباء ہیں اور طلبات ان کے خلاف ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو درخواست لکھی گئی ہے کہ ان طلباء و طالبات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے یونیورسٹی میں خوف و ہراس کی کیفیت ہوئی، ان کی وجہ سے یونیورسٹی میں جو سارا سسٹم جاری تھا کلاسز کا وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے بات کریں تو ابھی تک جو رپورٹس جمع کرائی گئی تھی ان میں سائیکالوجی کے طلباء نے رپورٹس جمع کرائی تھی، جبکہ پولیٹیکل سائنس کے طلباء نے رپورٹس جمع کرائی تھی اور انگلش ڈپارٹمنٹ کے طلباء نے یہ رپورٹس جمع کرائی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ 20 کے قریب جو کیسز ہیں وہ پہلے ذکر یونیورسٹی سے کرونا کے پازیٹیو آ چکے ہیں، جن پر محکمہ صحت نے درخواست لکھی تھی ڈپٹی کمشنر ملتان کو، ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے، اور ڈپٹی کمشنر ملتان اس حوالے سے محکمہ داخلہ کو پہلے ہی مراسلہ لکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ان طلباء نے اپنے سے بوگس رپورٹس جمع کرائے، جس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش آیا، اور اس حوالے سے آر-او ذکریہ یونیورسٹی طاہر محمود کا یہی کہنا ہے کہ جو اس واقعے میں ملوث طلباء ہیں اور طالبات ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، کوئی کرونا کے کیسز کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اس حوالے سے کنٹرول میں ہے، اور محکمہ صحت کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کلاس روم سے کچھ طلباء میں کرونا کے کیسز سامنے ہیں وہاں پر اس حوالے سے ڈس انفیکشن بھی کرایا گیا، اور وہاں پر جو کلاسز تھے وہ کچھ دن کے لیے بند بھی کی گئی، لیکن جو طلباء کی جانب سے رپورٹس جمع کرائی گئی تھی وہ بوگس تھیں۔ طلباء نے آن لائن کلاسز کے حوالے سے یہ سارا معاملہ کیا، کیونکہ اگلے ہفتے سے یونیورسٹی میں مڈ ٹرم جو امتحانات ہیں ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ طلباء نے اس حوالے سے یہ حرکت کی کہ مڈ ٹرم جو امتحانات ہونے ہیں وہ کلاسز میں نہ ہوں، یونیورسٹی میں نہ ہوں، بلکہ آن لائن طریقے سے ہوں، کیونکہ پہلے جب آن لائن طریقے سے امتحانات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو یونیورسٹی کے طلباء تھے انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر پیپر دیے ہیں، اور طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ آسان سبجیکٹس ہیں، آسان طریقے سے وہ حل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے یہ کوشش کی کہ جو رپورٹس ہیں ان کو رد و بدل کر کے انہوں نے جمع کرایا، جس کے بعد یونیورسٹی میں خوف و ہراس کی کیفیت پھیل گئی، تمام
डिपार्टमेंट से इस हवाले से चेम मुगैया होने शुरू हो गए कि कोरोना के जो केसेज हैं वो यूनिवर्सिटी में ज्यादा होने शुरू हो गए हैं, तो यूनिवर्सिटी किसी भी वक्त बंद की जा सकती है। कोरोना की बोगस रिपोर्ट्स जमा करवाने का यह मामला है, मुलविस तलबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है और मिड टर्म इम्तहानात की वजह से ये सब किया गया। बिलाल न्याजी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुल्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, विमेन यूनिवर्सिटी में कोरोना से बचाव के लिए इकदामात को मजीद सख्त और एसओपीज पर सख्ती से अमल करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई है और ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में बहुत से केसेस जो हैं कोरोना के मस्बत केसेस वो सामने आए हैं, जिसके बाद तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज के हवाले से सख्ती करने की हिदायत की गई हैं। वुमेन यूनिवर्सिटी, खवातीन यूनिवर्सिटी में भी इसी हवाले से वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और उसमें इन चीज़ों का जायजा लिया गया कि किस तरह यूनिवर्सिटी में जो आने वाली तालबात हैं उनकी तादाद पहले ही मखसूस है। सिर्फ और सिर्फ नई दाखिला लेने वाली तालबात, जो फर्स्ट सेमेस्टर की तालबात हैं और जो आखिरी सेमेस्टर की तालबात हैं वही इदारे के अंदर आ रही हैं और उनको भी ग्रुप्स में आने की इजाज़त है। यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादातर खाली ही रहती है, ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो क्लासेस हैं और यूनिवर्सिटी उसके अंदर कोरोना की हिफाजती तदाबीर के हवाले से विमेन यूनिवर्सिटी में भी कोरोना के हवाले से एसओपीज को मजीद सख्त कर दिया गया है। सुहरा तारिक, आप तफसीलात बता रही थी। डेरा गाजी खान में भी कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा है। डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में कोरोना के केसेस की तादाद 77 हो चुकी है। आशिर अशफाक की रिपोर्ट देखिए। आशिर अशफाक से मजीद तफसीलात जानते हैं। आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डीजी खान की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में भी गुज़िश्ता एक रोज के अंदर 15 कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। इस हवाले से इस डिस्ट्रिक्ट में अब तक कितना केसेस मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीओ हेल्थ खलील सिखानी साहब। इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा डिस्ट्रिक्ट में कोरोना की क्या सूरत हाल है और कैसा देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पूरे मुल्क में इसकी अभी सर्ज आ रही है, वो एक्सपेक्टेड थी इसकी सेकंड वेव, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इस चीज़ का ज़्यादा इम्कान है कि केसेस की तादाद बढ़ेगी। इस वक्त हमारे पास 77 एक्टिव केसेस मौजूद हैं और उनकी हम डेली बेसिस पे कंटैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं और उन सबको होम आइसोलेट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत ठीक है, उनमें से कोई सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों से गुजारिश है कि जो देखा जा रहा है कि लोग उस लेवल की एहतियात नहीं कर रहे जो फर्स्ट वेव के मौके पे की थी। 3 चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल करना है। मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कम से कम 6 फुट का फासला होना चाहिए 2 आदमियों के दरमियान, और उसके बाद हैंड वॉशिंग हमने करनी है। हाथ हमने फ्रीक्वेंटली धोने हैं। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों या खाना खा रहे हों या किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हों, उसके बाद हमने हाथ धोने हैं। सैनिटाइज़र मौजूद हो तो सैनिटाइज कर लें, नहीं तो आम सोप से उसको ज़रूर धो लें। और घर में भी एहतियात करें, बच्चों को भी यही पैगाम दें, घर वालों को भी पैगाम दें, घर से गैर ज़रूरी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन चीज़ों की एहतियात हमने की तो ये जो राइज है वो उस लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी जिस लेवल का दूसरे मुल्कों में पहुंचा रही है। सर, ये बताइएगा अब तक कोई डेथ तो नहीं हुई कोरोना? जी आशिर अशफाक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के खिलाफ हुकूमती अहकामात न करने वाले काश्तकारों की शामत आ गई। बहावलपुर में फसलों की बाकियात को आग लगाने पर 10 काश्तकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी बहावलपुर का कहना है कि जो भी काश्तकार फसलों की बाकियात को आग लगाएगा इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तलाशारी से। जियाथर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसे इसी के ऊपर बात करते हैं कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमती हिदायत हैं उनके ऊपर अमल करवाने के लिए किस तरह की कार्रवाइयाँ महकमा ज़राअत तौसी जो है वो कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक साहब। सर फरमाइएगा किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक जो हम पिछले चंद सालों से देख रहे हैं वो एक हमारे माहौल को आलूदगी का इंडिकेटर है कि जिससे हमारे इंसानी सेहत भी मुतासर हो रही है, हमारी फसलात, हमारे जितने भी पौधे हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ زیادہ سموگ آتی ہے تو یہ حادثات کا بھی ذریعہ بنتی ہے. تو اس کے پیچھے جتنے بھی عوامل ہیں جو ماحولیاتی آلودگی کا ذریعہ بنتے ہیں، گورنمنٹ ان کے خلاف سخت ایکشن لے رہی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے فصلوں کی باقیات کو، دھان کے مڈوں کو آگ لگانے کا، تو اس سلسلے میں محکمہ زراعت توسیع ذمہ داروں کے خلاف جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے اس کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے اس سلسلے میں ابھی تک ڈسٹرکٹ بہاولپور میں 10 FIR درج کروا چکے ہیں، ان میں سے 8 لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں، تاکہ کوئی بھی آئندہ اس خلاف ورزی نہ کرے اور اس رول کی وائلیشن نہ کرے. اچھا سر، محکمہ زراعت کو کاشتکاروں کا دوست محکمہ کہا جاتا ہے، تو جب آپ خود ان کاشتکاروں کو بجائے ان کی تربیت کے یا ان کو بتانے کے ان کو پکڑنا شروع کریں گے، ان کے خلاف کارروائیاں شروع کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو پیداواری ٹیکنالوجی یا کوئی بھی فصل کے حوالے سے کوئی ایڈوائزری ہے آپ ان تک پہنچا پائیں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ محکمہ زراعت توسیع واحد محکمہ ہے جو کہ ذمہ داروں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کے ڈور ناک کر کے ان کو پروڈکشن ٹیکنالوجی ان تک پہنچاتے ہیں، فصلوں کی جو بھی جدید ٹیکنالوجی آتی ہے ان تک پہنچاتے ہیں. تو اس میں بالکل ہمیں مسئلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے کہ جس کے خلاف ہم اور جس گاؤں میں ہم ایکشن کرتے ہیں تو وہاں ہمیں کافی سارے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. جو ہمارا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہے اس میں کافی سارا پھر متاثر ہوتی ہے. ویسے فرینڈلی ریلیشن شپ متاثر ہو رہی ہے، لیکن جو کاشتکار فصلوں کی باقیات کو آگ لگا رہے ہیں، فرینڈلی ریلیشن شپ متاثر ہو رہا ہے. اطہر لاشاری آپ تفصیلات بتا رہے تھے. پاکستان ریلوے میں چوری کا میگا اسکینڈل، محکمہ ریلوے پر فریٹ ٹریڈ کے نام پر تاجروں کو لوٹنے کا الزام. ملتان کے تاجر کی جانب سے بلٹی کرایا گیا 44,50,000 روپے مالیت کا سامان چوری. تاجر نے کارگو کمپنی کے خلاف کارروائی کی درخواست دے دی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ روحی گوہر رحمان سے. جی گوہر، بتائیے گا. جی بالکل، پاکستان ریلوے کی جانب سے فریٹ ٹریڈ کو بڑھانے کے حوالے سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن پاکستان ریلوے ملتان ڈویژن جو ہے وہ تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے. فریٹ ٹریڈ کے حوالے سے ایک بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے. ملتان میں کارگو کمپنی کی جانب سے تاجر کو 44 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے. تاجر محمد عرفان کی جانب سے ملتان سے جو ہے کراچی کے لیے 26 کاٹن میڈیکل آلات، طبی آلات تھے، وہ بک کرائے گئے، لیکن وہ کراچی پہنچنے تک ان کی تعداد صرف 16 رہ گئی. 10 کارٹن کو ریلوے کے جو کارگو کمپنیاں ہیں ان کی جانب سے خرد برد کر دیا گیا، جن کی مالیت 44 لاکھ اور جو ہے 50,000 روپے بنتی ہے. تاجر محمد عرفان کی جانب سے ریلوے پولیس کو جو ہے درخواست جمع کرا دی گئی ہے کارگو کمپنی کے حوالے سے. دوسری جانب دو تاجر کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو یہ کارگو کمپنیاں ہیں یہ پہلے بھی خرد برد میں ملوث پائی گئی ہیں. دوسری جانب ریلوے پولیس حکام کا یہی کہنا ہے کہ واقعہ جو ہے کراچی ڈویژن میں پیش آیا ہے. تو اس حوالے سے جو درخواست تاجر محمد عرفان کی جانب سے موصول ہوئی ہے اس کے اوپر کارروائی کے لیے کراچی ڈویژن کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے جو پاکستان ریلوے ملتان کی جانب سے فریٹ ٹریڈ کے نام پر تاجروں کو لوٹا جانے لگا. گوہر رحمان آپ تفصیلات بتا رہے تھے. تو آپ کو بتائیں کہ حکومت ایک طرف سستے بازار لگا کر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے دعوے کر رہی ہے، دوسری جانب انہی بازاروں میں 2 روز میں مرغی کی قیمتوں میں 60 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے. ڈی جی خان کے سستے بازار میں بھی مرغی کا گوشت 300 روپے فی کلو تک پر پہنچ گیا ہے. مزید تفصیلات بتانے کے لیے میں جوائن کیا ہے بیورو چیف محسن الملک نے. محسن، بتائیے گا. ڈیرہ غازی خان میں سستے بازار جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں. یہاں پر اگر مرغی کے ریٹ کی بات کی جائے تو پچھلے گزشتہ 3 دن سے یہ ریٹ بڑھے ہیں اور مرغی کا ریٹ اس وقت اوپن مارکیٹ میں 320 روپے ہے ڈیرہ غازی خان میں، جبکہ سستے بازار کے اندر یہ چکن جو کہ کچھ دن پہلے تک 230 روپے میں فروخت ہو رہا تھا اب 300 روپے تک پہنچ گیا ہے. یہ سرکاری بازار ہے جس کے اندر اس طریقے سے چیزیں مہنگی بھی ہو رہی ہیں، لیکن کئی چیزیں یہاں پر سستی بھی ہیں. کچھ ہمارے ساتھ یہاں پر خریدار موجود ہیں. ہاں جی، کیا صورتحال ہے جی؟ کیسا سمجھتے ہیں مہنگائی کنٹرول کی حکومت نے؟ ہلکی کی ہے، اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کیا پر ہلکی ہے. گوشت کی دیکھیں 300 روپے 320 روپے مل رہا ہے بازار میں، ادھر سستے بازار میں 300 روپے دے رہے ہیں. انڈا بھی 70-80 روپے دے رہے ہیں، یہ ادھر 150 روپے مل رہا ہے 170 میں. بس تھوڑی سی ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. ریلیف نہیں ملا آپ سمجھ؟ نہیں اتنا ریلیف. کیسے کیا کرنا چاہیے تھا حکومت کو؟ حکومت کرنا کہ ریلیف ملنا چاہیے عوام کو، تاکہ باقی بازار سے کافی زیادہ ریٹ تھے
ज्यादा अच्छे मिले। मतलब सारे बाजारों में रेट कम होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, सारे बाजारों का। ठीक है, आवाम का ये मुर्गी कहना का है गोश्त 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ मोहसिन मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां दिल के मर्ज में मुब्तला मरीजों को हार्ट अटैक की सूरत में फौरी तौर पर दी जाने वाली अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं है। मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना है। मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। गुज़श्ता दिनों तो शहरियों का ये कहना था कि उन्हें परेशानी इस बात की थी कि इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात ही मार्केट से गायब हो चुकी है। हार्ट अटैक की सूरत में मरीज को फौरी तौर पर दी जाने वाली टैबलेट जो है गुज़श्ता 1-1.5 महीने से मार्केट में मौजूद नहीं है। तो गुज़श्ता 4-5 रोज थे तो किसी भी मेडिकल स्टोर से दस्तयाब नहीं है। तो मरीज पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मरीजों के लवाहिकीन मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि अद्वियात की कीमतें बढ़ रही है, अब तो सूरत हाल ये है कि अद्वियात ही नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे? 3-4 दिन से मैं ये गोली तलाश करता फिर रहा हूँ। NGCD की गोली है, ये हार्ट अटैक में मरीज को दी जाती है, उसमें मरीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मिल ही नहीं रही है। वो कह रहे शार्ट है, कोई देता है तो ब्लैक मिल में देता है, ज़्यादा पैसों की देता है। तो 3-4 दिन से बड़े परेशान हैं, मरीज घर में है। तो जी बड़ी मुश्किलात का सामना है, अद्वियात मिल ही नहीं रही हैं। हम जान लेते हैं इस मेडिकल स्टोर के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। जी बताइएगा, क्या मेडिसिन का काम कर रहे हैं? तो खास तौर पे ये हार्ट अटैक की सूरत में जो टैबलेट मरीज को फौरी तौर पे दी जाती है, अब कहा जा रहा है कि 4-5 रोज से तो बिल्कुल ही नहीं मिल पा रही, तो क्या वजह है, किसकी सप्लाई क्यों नहीं आ रही है? ये एक सस्ती सी दवाई जिसका नाम एंटीसिड है। इसकी रिटेल प्राइस 1 रुपये फी गोली है, लेकिन ये दिल के मरीज के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि जिस फर्द को दिल का आर्जा हो, दिल के आर्जे में मुब्तला हो, वो इसको अपनी जेब में रखे, लेकिन तकरीबन 1-1.5 माह से कंपनी इसको सप्लाई नहीं दे रही। ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि या तो कंपनी को पाबंद करे, को इसी रेट पे दवाई सप्लाई करे। अगर कोई रेट का इशू है, कंपनी रेट मांग रही है, तो पेशेंट मैं नहीं समझता कि रुपए की गोली 2 रुपए लेने पे वो कोई परेशान होंगे, क्योंकि उनके लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है इस गोली का। तो हुकूमत इस पर तवज्जो करे और कंपनी से बात करे। मशहूर कंपनी है जो इसको बना रही है, उससे बात करे और इसको मार्केट में इसकी सप्लाई बहाल करवाए। जी बिल्कुल, मार्केट में हार्ट अटैक से रिलेटेड अद्वियात की मार्केट में शॉर्टेज है। नदीम मुगल आप तफसीलात बता रहे थे। तो आपको बताएं, दीवानी कानूनी में तब्दीली के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान में भी हड़ताल के बाइस वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान की जानिब से आज हड़ताल की जा रही है और हड़ताल के बाद तमाम वकला जो है आज अदालतों का मुकम्मल बाइकॉट करेंगे। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है सदर डिस्ट्रिक्ट बार जनरल सेक्रेटरी भी बने हैं। सदर से बात करते हैं। सर साहब बताइएगा, आज की हड़ताल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हड़ताल आपको मैं सीधी सादे अल्फाज में समझा दूं, क्योंकि ये टेक्निकल बातें हैं जो कि अवाम को समझ नहीं आती। अब जो इन्होंने कहा है, ये 3 हिस्सों में केस होगा। पहले एक साहब के पास जाएगी, वो देखेगा ये बनता है नहीं बनता, स्टे होता है नहीं होता, उसके बाद वो स्टे करेगा। उसके बाद फिर दूसरे जज के पास चले जाएगा, वो उस पर तनकियां वज़े करेंगे। अब मैं आपको इस तरह सादा जबान में समझा दूं कि आप एक मकान बनवाना चाहते हैं, आप एक मिस्त्री से नहीं आप बनवा सकते, 3 मिस्त्रियों से होगा। एक आएगा नक्शा बनाएगा, चलो नक्शा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा आएगा वो एरे डालेगा, तीसरा आएगा वो दीवार बनाएगा, छत और मिस्त्री डालेंगे, फर्निशिंग और करेंगे। ये कहते हैं कि जल्दी करें। मेरे हिसाब में ये इन्होंने लंबा प्रोसेस कर दिया है, जो कि ना हम वकला को वारा खाता है ना अवाम को वारा खाता है। हर बात में इनको जल्दी होती है, जल्दी करें जल्दी करें। जल्दी नहीं करनी होती, इंसाफ मुहैया करना है। इंसाफ के लिए बेशक कुछ दिन लग जाएं, ये नहीं होता कि जल्दी करें फिर तो उसी तरह करें, कुछ इधर रख दें फाइलें, कुछ इधर रख दें, जज साहब को कहें लात मारे, जो इधर जाए वो खारिज, जो इधर हो मंजूर। इस तरह हम नहीं चलने देंगे, ना इस तरह मुल्क चलते हैं, ना इस तरह इंसाफ होते हैं। इंसाफ करने के लिए वकला की बॉडी बिठाएं, वो इन्हें गाइड करें। ये कौन है खुद कानून बनाने वाले? ये जग्गाशाही, ये बदमाशगिरी नहीं चलने देंगे हम।
جی بالکل یہ بدماش گیری نہیں چلنے گی. خان میں ہڑتال جاری ہے. عاشر اشفاق آپ تفصیلات بتا رہے تھے. ابھی رخ کریں گے ملتان کا, جہاں ضابطہ دیوانی میں ترمیم کا معاملہ. ڈسٹرکٹ کورٹس ملتان میں بھی وکلاء نے ہڑتال کر دی ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں ماہر عمران سے. جی عمران بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم ضلع کچہری میں موجود ہیں اور آج جو کچہری میں اور ہائی کورٹ میں ارجنٹ کیسز کے بعد جو وکلاء ہڑتال کی گئی اور اس حوالے سے وکلاء کے کیا تحفظات ہیں ضابطہ دیوانی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہڑتالوں کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار غلام نبی طاہر چوہان صاحب موجود ہیں. بتائیے سر, کیا معاملات ہیں اور ہڑتال کا ایک سلسلہ ہے جس سے سائلین کو بھی کافی مسائل کا سامنا ہے, کیا کہیں گے؟ ہم نے آج پنجاب بار کونسل کے فیصلے کے مطابق ان کی کال پہ سی پی سی کی امینڈمنٹ کے خلاف ہڑتال کی ہوئی ہے اور آج وکلاء صاحبان عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس میں جلد بازی میں یہ کی گئی ہیں, اس میں قانونی نقائص موجود ہیں اور اتنی اگر سپیڈ سے کام کیا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا. تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس میں ترامیم کی ضرورت ہے. ہم سب نے مشاورت کی ہے, انشاءاللہ ہم اپنی آواز ارباب اختیار تک پہنچائیں گے اور جب تک امینڈمنٹ میں توسیع نہیں ہو جاتی تب تک یہ ہڑتال جاری رہے گی. جی بالکل, ہڑتالوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ہڑتالوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ماہر عمران آپ تفصیلات بتا رہے تھے. آپ کو بتائیں سیکرٹری ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احتشام انور کی رہی معیار خان آمد. گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ کالج میں سیکرٹری ایجوکیشن ڈاکٹر احتشام انور کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح پر ڈائریکٹر آف کالجز, ڈپٹی ڈائریکٹر, ضلع بھر کے پرنسپلز اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے افسران کے ساتھ میٹنگ جاری ہے. میٹنگ کے حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں عامر بھٹی سے. جی عامر بتائیے گا. بالکل, رحیم خان میں سیکرٹری ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احتشام انور رحیم خان میں پہنچے اور یہاں پہ گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں اس وقت جو ہے جو ڈائریکٹر آف کالجز ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں, پرنسپلز ہیں ضلع بھر کے, اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ضلع بھر کے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے جانتے ہیں ان سے. سر, رحیم خان میں اگر دیکھا جائے ساؤتھ پنجاب میں کہ آپ کو نہ صرف کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے بلکہ انتظامات کو بھی بہتر کرنا ہے. خواجہ فرید کالج کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو پروفیسرز کی تعداد ہے وہ 80 یا 90 ہے اور اس میں جو ہونی چاہیے تعداد وہ 160 پلس ہونی چاہیے. اگر سٹوڈنٹس کی بات کی جائے, سٹوڈنٹس یہاں پہ 7000 ہیں اور جو کلاس رومز ہیں وہ محدود ہیں. تو یہ تمام اداروں کی صورتحال ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جن مسائل کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں اور اس سے ملتے جلتے دیگر مسائل بھی ہیں جن کا ذکر آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کے علم میں ہوں گے. اس کو اگر حل کرنے کے سلسلے کا آغاز کرنا تھا تو پہلا قدم کیا ہو سکتا تھا؟ تو پہلا قدم یہی ہو سکتا تھا کہ حکومت پنجاب جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم کرتی اور یہاں پہ ایک عدد سیکٹری تعینات کر دیتی. رحیم خان آپ کے تو علم میں ہے پنجاب کا آخری ضلع ہے اور اس کے بعد سندھ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو قائم کر کے یہاں پہ سیکٹری تعینات کر کے, سیکٹری آج آپ کے درمیان کھڑا ہے, ایک ایک پرنسپل سے بات کی ہے, یا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول ایجوکیشن کے سارے افسران آ گئے ہیں ہمارے پاس. تو یہی تو وہ سرا ہوگا جہاں سے اس سلسلے کی بہتری کا آغاز ہوگا. تو آج جب میں یہاں پہ آیا اور میں نے آن گراؤنڈ, یہ ویسے تو ہمارے دفاتر میں یہ اطلاعات پہنچتی رہتی تھی, لیکن جب آپ آن گراؤنڈ آ کے صورتحال کو دیکھتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ مسائل کے حل بھی ڈسکس کرتے ہیں مسائل کے ساتھ ساتھ, تو پھر آگے سفر شروع ہوتا ہے صحیح سمت میں. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اور دیگر مسائل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کو 2-3 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے سے پہلے بھی میٹنگ کر رہے تھے, تو اس کے حوالے سے بہتری اور سفر کا آغاز کر دیا گیا. تو انشاءاللہ جیسے ہی جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ پوری طرح فعال ہو جائے گا, آج کل وہاں پہ افسران کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں, دفاتر اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں, نوٹیفیکیشنز ایشو کیے جا رہے ہیں, مختلف جو کام جڑے ہوئے ہیں ان مسائل کے حل کے ساتھ وہ کیے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی ہم اپنا رول پوری طرح ازیوم کریں گے پھر. بہت شکریہ عامر بھٹی, آپ میٹنگ کی تفصیلات بتا رہے تھے. ابھی آپ کو ایک بار پھر سے لے چلیں گے ملتان, جہاں ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بین الاقوامی سطح پر تجارت کو فروغ دینے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. یہ مناظر وہی کی اسکرین پر آپ براہ راست ملتان سے دیکھ رہے ہیں, جہاں ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بین الاقوامی سطح پر تجارت کو فروغ دینے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. سیمینار کا انعقاد ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کیا گیا ہے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان میں بین الاقوامی سطح پر تجارت کو فروغ دینے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. روحی آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہا ہے ملتان سے, جہاں ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بین الاقوامی سطح پر تجارت کو فروغ دینے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے.
तैनात होने वाले प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। प्रिंसिपल का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में हिफाजती इकदामात और इलाज की सहूलियात को मजीद बेहतर करने के लिए इकदामात करेंगे। तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया अथर लाशारी ने। अथर बताइएगा। ये कि प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर की खाली असामी जो है वो पुर कर दी गई है और सरबराह किडनी सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम ने आज अपने ओहदे का बतौर प्रिंसिपल चार्ज संभाल लिया है। उन्हीं से जरा बात करेंगे। सर फरमाइएगा, एक तो आपको मुबारकबाद कि आज आपका पहला दिन है बतौर प्रिंसिपल। क्या प्लान्स हैं डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे और इदारे सिविल, कार्डिक, विक्टोरिया जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच लशारी साहब। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं आज उसी इदारे में जिसमें 40 साल पहले मैं एज स्टूडेंट दाखिल हुआ था, आज उसी इदारे का अल्लाह के फजल से मैं सरबराह बन गया हूँ। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। दूसरी बात ये मेरी मादर इल्मी है। इसको अपलिफ्ट करने के लिए मैं इंशाल्लाह जितना भी मुझे टाइम मिला उसके लिए हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 कोरोना है। उसके बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। हमने सिविल हॉस्पिटल में उसको इसके लिए मुख्तस किया हुआ है, लेकिन वहाँ भी बेड कम पड़ रहे हैं। तो एक तो हमने उसको बेहतर करना है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा करनी है, इसको हमने बेहतर तरीके से कोप करना है। बाकी डेवलपमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें एमरजेंसी है, न्यूरो सर्जरी की रीवैम्पिंग है और बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनको लेके चलना है। बाकी इंशाल्लाह जितना मेरे बस में हुआ जितना करेंगे इंशाल्लाह इस कॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। हॉस्पिटल्स जो इसके साथ ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अथर लाशारी आप तफसीलात बता रहे थे। रुक करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां वॉलीबॉल का खेल दीगर इलाकों की निस्बत मकबूल तरीन खेल समझा जाता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की खुसूसी तवज्जो पर वॉलीबॉल का क्लब बना दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। डेरा गाजी खान में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एससीएम पंजाब वॉलीबॉल एकेडमी का इनकाद किया गया है इस शहर में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉलीबॉल की गेम खेली जाती है। ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो कोई सलमान जो कि पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भी ये गेम सबसे ज़्यादा मकबूल है और शहर के अंदर भी ये गेम मकबूल है। इससे पहले इस गेम के हवाले से यहाँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर अकेडमी नहीं थी, लेकिन अब अकेडमी बन गई है। बाकायदा इसके जो ट्रायल्स हैं वो होंगे और उसके साथ साथ इस अकेडमी में नए प्लेयर्स को भर्ती किया जाएगा और इसके लिए ट्रेनर्स और दीगर स्टाफ भी भर्ती कर ली गई है। ये कब से शुरू होगी, क्या होगा? हमारे साथ अली मौजूद हैं जो कि ट्रेनर हैं इस वॉलीबॉल के। बताइएगा कब से ट्रायल हैं आपके और किस तरीके से होंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारे ट्रायल्स, हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है पहले 17 से लेकर 19 तक और फिर 23 टू ऑनवर्ड 24 2 दिनों के हमारे ट्रायल्स होंगे और 27 से जो है हमारा सेशन, इसका बाकायदा इनॉग्रेशन और सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जावेद साहब हैं जी दूसरे ट्रेनर हैं। तो जो सब वॉलीबॉल का क्लब बना दिया गया है। ब्यूरो चीफ मोहसिनुल मुल्क, बहुत शुक्रिया। भी आपको बताएं बहावलनगर में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ JUIFA की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं राना फैसल रहमान से। राना फैसल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ जो है जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो उनकी जानिब से एहतजाजी रैली निकाली जा रही है और रैली जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई जो है रफीक चौक पर पहुंचेगी और तमाम रास्ते जो है अब जो मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त जो है रैली जो है वो बहावली चौक पर पहुंच चुकी है। मेरे साथ जो है यहाँ पर जो रैली की क़यादत जो कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो जिलाई जनरल सेक्रेटरी जो है अब्दुल खालिक महार, वो मौजूद है। उनसे मजीद हम जानते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि मुल्क भर में कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से ये एहतजाजी रैलियों का सिलसिला तकरीबन 10-15 दिन से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहावल नगर में भी बाकायदा ये उसी सिलसिला की कड़ी है। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि फ्रांस से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ, उनके सफ़ीर वापस भेजा जाए और अपने सफ़ीर को वहाँ से वापस लाया जाए। इसी तरह जितने भी हमारे उम्मत मुसलमान के भाई हैं उन ताजरों से भी हमारी अपील है कि फ्रांसीसी जो भी मसनूआत हैं उनका जो है बिल्कुल बाइकाट किया जाए। यही आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो है बेहतरीन सबूत है। जी बिल्कुल बेहतरीन सबूत है। इनका ये कहना है कि तमाम जो ताजर राना फैसल रहमान, आप एहतजाजी रैली के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं जिला भर में महकमा तालीम में दर्जा चहारम की सीटों के लिए आज विहाड़ी में उम्मीदवारों के इंटरव्यू जारी हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। हाफिज साले, बताइएगा।
जी बिल्कुल, महकमा तालीम के अंदर दर्जा चहारम की सीटों के हवाले से आज उनका इंटरव्यू किया जा रहा है मॉडल हाई स्कूल के अंदर, जहां पे तमाम कोरोना SOPs को फॉलो भी किया जा रहा है। इस वक्त फोकल पर्सन हमारा असलम संभाल हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ बताइएगा टोटल कितनी सीटें हैं और इसमें कितने कैंडिडेट जो है वो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए हैं और आपने कितनी कमेटियां बनाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार मोहम्मद असलम संपाल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर विहाड़ी, फोकल पर्सन तहसील विहाड़ी। इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस सीटें 63 हैं, 63 सीटें हैं बमाए तमाम कोटा जात, उन पे भर्ती हो रही है। आज तीसरा रोज़ है इंटरव्यू का, पहले मेलसी में, फिर बुरेवाला में, आज विहाड़ी में हो रहा है। तकरीबन यहाँ मेरी तहसील में इस वक्त 4500 कैंडिडेट आए हुए हैं। 21 कमेटियाँ हमने बनाई हुई हैं। हर कमेटी में हमारे 3-3 ऑफिसर बैठे हैं, 3 कॉर्नर हर कमेटी के अंदर मौजूद हैं। बाहर लिस्टें लगी हुई हैं। कोरोना SOPs का खास इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। हाफिज साले मोहम्मद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आप रोहित स्टूडियो से इतना ही।